अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर के उदयगिरी अजीज सेठ मेन रोड, जहां पर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कर्नाटका यानी INTUC के दफ्तर का बड़े आला पैमाने पर हमारे और आपके हल्के नरसिम राजा के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथों जो है इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। हमारे दरमियान जनाब इस्माइल साहब मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो INTUC कर्नाटका बता रहे हैं, ये पूरे कर्नाटक के लिए है एक ऑफिस? सबसे पहले नहीं सर, ये है कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो मैसूर में टोटल डिस्ट्रिक्ट के लिए बना के है। इस ऑफिस से जो है क्या काम होते हैं, इसका क्या मतलब है? सर, ऑफिस में जो लेबर डिपार्टमेंट का या यूनियन का या जो भी फैक्ट्री का या जो भी दुकानदारी या जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको जो भी सहूलियत है जो गवर्नमेंट से आने की है या हमारे से जो भी हो सकता है, वो कांग्रेस के जरिए से या MLA के जरिए से या स्टेट या सेंट्रल के जरिए से उन तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। आज नौजवानों की तादाद जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में आई थी, वो नौजवान इस INTUC में जमा हुए, भर्ती हुए हैं क्या? नहीं सर, आज ये पहला दिन है हमारा और यहाँ के लिए NR के लिए प्रेसिडेंट हमने चुना था। अच्छा। ओके, यूथ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो मेन टीम में आते हैं उनको चुन के हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जितने भी भीड़ आके थी या जो भी यूथ जमने के लिए इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में उनको जमाएंगे। अच्छा, इस मौके पर रुकन असम्बली यानी हमारे हल्के के MLA अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है बाकायदा इसमें शिरकत की और बहुत सारी बातें कही है, वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले रुकन असम्बली अलहाज तनवीर सेठ साहब पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी ख्वाहिश इजहार करते हुए यहाँ पर आए, आप लोगों के इस ऑफिस का इफ्तिताह किया या जो कुछ भी कहा, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आज तक हमको जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सियासती जोर से जो भी काम ले रहे हैं या कर रहे हैं, तनवीर सेठ के जरिए से ही कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हैं जो हर आदमी को, हर यूथ को भी वो बढ़ा के उनका काम करने के लिए करके देते हैं। तो साथ ही साथ कुछ कॉर्पोरेटर्स भी थे, साबिक कॉर्पोरेटर्स भी थे, सब सपोर्ट, कांग्रेस के बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स, अरकान बहुत सारे थे। क्या ये सब लोग इसमें जो है भर्ती हैं या इसमें उनको मिलाप है क्या? नहीं, ये टोटल एक ही हब है जो कांग्रेस बोलते हैं। अच्छा। उसके अंदर से INTUC मेन लिस्ट में आती है जी। उसके बाद दूसरे बहुत सारे हल्के आते हैं जो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। INTUC को वो क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग करने के जरिए से, यानी जो दुआ के जरिए से, और INTUC अच्छे से बड़े टीम भी बड़े बोल के वो उनके सपोर्ट करने के लिए आए थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप देखेंगे कि किस तरह ये पहली मरतबा मैसूर शहर में जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कर्नाटका के दफ्तर जो है यहाँ पर बड़े आला पैमाने पर इफ्तिताह हुआ। जनाब सैयद इस्माइल साहब हमारे दरमियान जो है सारी बातें कही हैं। आगे अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने भी इस ताल्लुक से बताए और भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस ताल्लुक से बताए हैं, तो आइए सुनते हैं। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು CITU ಆಗಿರ್ಬೋದು, AITC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೈಪಾರ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮೂನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಆದೇಶಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬರೀ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥವನಿಗೆ
ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಮೂದಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಇದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನೀವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬರೀ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಾವು ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ INTUC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥ ಯಾವ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಛಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರ, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾನೇ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನನಗೆ ಸರ್ವೆ ಮರಂಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀಯಪ್ಪ, ಕಳಿಯುವಂಥವ್ರು 100 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೊಬ್ಬಳಿ ಮರದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಜಾತಿವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವಂಥವ್ರು, ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಂಬಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತ, ಆ ಸುಂಟರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
2002 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರೇ ನಮೂದಿಸಿತ್ತು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ 2002 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ 2002 ಅಥವಾ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು. ಯಾರು 2002 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮತದಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ 4,000 ಜನ. 19,000 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಮತದಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 4,000 ಜನ. ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು 34,000. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಕರೆದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ರುಜುವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಛಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಜುವಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಡಾಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ. ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದವರು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಡಸರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗನೇ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಚೇರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Assalamu alaikum everyone. Namaste ellargu. So I would like to speak in English for 2 words, 2 minutes. I hope it is not a big issue. So my name is Ashfaq Ahmed. I work at Infosys as a software engineer. I am associated with Ismail sir from past 4-5 years. So why I want to speak for 2 minutes is, I always tell to Ismail sir that we want to do something to society. We want to do something to society. We want to help. So somehow he got an opportunity. So I want to associate with him to be a part of Indian Trade, National Trade Union Congress. So what I want to tell is, on this occasion, so government has given us a lot of options to be sent to the people who is working in a backward and good, be it a various sector. One of such example is ESI and PF. Many people who are working in backward classes,
even though the organization has more than 10 number of people, they are eligible for ESI, but people are not giving that for those employees. If we get together, if all of you stand along with us, if we part of this and if we educate everyone, then we can utilize those kind of opportunities. How? We have to educate people. As Tanvir sir said, by sitting here just for namesake, if we take, that is not going to help us. One of that such example is ESI. Similar to that, PF is there. And gratuity was before this last year, it was 5 years locking period. After 5 years only, we were able to get the gratuity from wherever the organization we were working. Now, the government has made it clear that it is only eligible for 1 year. 1 year, if you work for any of the organization, then we can take the gratuity. This and all the schemes, we should get educated, and if we pass on to the people, then it is very helpful. I would request everyone to help us. We have formed this in NR Kshetra, and we always want Tanvir Seth sir guidance, sir, and all the senior leaders. If we could all come up, then it is definitely for sure it is going to help all the society people. Thank you. Thank you for allowing me to speak. Thank you. ಈ ದಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲು ನಮ್ಮ INTUC-ಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಹಾಗೂ KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ INTUC ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಇದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು INTUC ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು. ಆ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏನು ಇದಿದೆ, ನೋವುಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸೋದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೂ ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಸೈಯದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು, ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ರೂಲರು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಘು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಪಂಡು ಅವರು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ರಾರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನು, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪಕ್ಷನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ.